أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. کچھ ریوائز کیا لاسٹ ویک؟ جی. کبھی کبھی اگر آپ ویڈیو دیکھتے وقت کلاس دیتے وقت مت نوٹس بنایا کریں، لیکن بعد میں جب آپ ویڈیوز دیکھتی ہیں تو اس وقت اسٹاپ کر کر کے اپنے ٹائم کے حساب سے بس کی ورڈز نوٹ کریں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے پاس کتاب بھی ہے تو کبھی کبھی وہ بک یا پی ڈی ایف جو بھی آپ کے پاس اس کے پرنٹ آؤٹ آپ نے لیے ہوں گے ان کو پلٹ کے دیکھ لیں، یا کبھی آپ کے کوئی نوٹس بنائے ہوں تو ان کو دیکھ لیں جس سے چیزیں بھولیں نہیں. اسی لیے آج میں یہ امیج لے کے آئی. ہم لوگوں نے ابھی تک اسم کا جو ٹاپک کور کیا ہے وہ ہے اعراب. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور بہت محنت طلب ٹاپک تھا جس کو کہ آپ نے بہت آسانی سے کر لیا. اس لیے کوشش کریں کہ اب اس کو آسانی سے بھولیں نہیں. اس کو ریٹین کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے اوپر ہی ساری عربک ڈیپینڈ کرے گی. اگر اعراب صحیح نہیں ہے تو آپ الٹے سیدھے ترجمے کر رہی ہوں گی اور سمجھ رہی ہوں گی. تو اس لیے اعراب کے ٹاپک کو اپنے اس پہ بنا لیں. جیسے جس کو بہت اچھا آ گیا ہے وہ مہینے میں ایک بار ریوائز کر لے، جس کو تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ مجھے اور ہے تو وہ ٹائم فکس کر لے کہ ونس ان اے ویک ہم ریوائز کریں گے. جو لوگ نئے ہیں وہ تو تقریباً روز ہی اگر 5 منٹ لگا کے ریوائز کر لیں تو ایسے ڈیویژن ہوتا ہے کہ شروع میں ہم کو بہت فریکوینٹلی کرنا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہم فریکوینسی کم کر سکتے ہیں. ایک ٹائم آئے کہ آپ 2 مہینے میں ایک بار پلٹ کے دیکھ لیں گے چیزوں کو، اپنی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ چیزیں رہیں گی ہمیشہ. لیکن یہ چیزیں اور خاص کر جب ہم قرآن کا علم حاصل کرنے کی نیت سے کچھ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو سیکھنے میں جتنی مشکل ہوتی ہے بھولنے میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے. ہم کو بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفظ کرتے ہیں لوگ، اگر اس کو پابندی سے پھر حفظ کرنے کے بعد وہ پڑھ نہ رہے تو پھر بھولتا اس سے بھی آسانی سے ہے جتنی مشکل سے انہوں نے یاد کیا تھا، سیم اسی پروپورشن میں آسانی سے بھولتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہمارا نفسی ہے، ہم خود ہی دنیا میں اتنا بزی ہیں کہ ہمارا خود ہی دل ادھر کم لگتا ہے. فرسٹ ہمیں خود کو ہی بلیم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیطان جیسے ادو مبین، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی کوشش ہے جو قرآن کی طرف لے کے جا رہی ہے تو وہ ضرور اس راستے میں تو آپ کو ریوائز کرنا بہت مشکل لگے گا، یہ آسان نہیں لگے گا. تو جو ہائیلی ڈٹرمنڈ لوگ ہوں گے کلاس میں وہی یہ کام کر پائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعا ہے. تو ریوائز کرنا چیزوں کو مت بھولیں. اسی طرح اپنی بک میں ایسی پکچر ڈرا کر لیں کوئی ایک پیج پہ اور اس کو یہاں پہ لکھ لیں. میں آج لکھتی ہوں، اس وقت تو میں نے صرف فلیکسیبل پارشی لکھا تھا. آپ دیکھیں وہ اسم جو 3 ڈفرنٹ حالت میں، گھر سے باہر مطلب رفع کی حالت، گھر میں مطلب نصب، یہ نصب ہے مطلب گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جر کی حالت. یہ 3 کالم میں ایسا دکھایا گیا. دس از سمپل اسٹوری کہ آپ اس سے چیزیں سمجھ سکیں اور تھوڑا چیزیں انٹرسٹنگ بھی ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ڈرائی سٹف ہے، یہاں پہ نہیں. ہم گرامر کو اگر جیسے یہ دیکھیے اعراب کو کچھ عورتوں کی ڈفرینٹ ڈریسنگ اپ سے ہم نے لیا، اسی طرح سے بہت ساری آپ دیکھیں گے کہ جب ورب کر رہے ہوں گے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہم آپ کو بتائیں گے جو نہ صرف آپ کی زندگی کے لیے ایک اصول کا کام کریں گی بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی بہت لگے گا. تو فلیکسیبل مت کو اب شروع میں تو یہ ٹرم دیے تھے لیکن اب تو انشاءاللہ آپ لوگ فلیکسیبل ہٹا کے اب اس کو منصرف ہی کر لیں. یہ منصرف ہو گیا اور یہ غیر منصرف
जो दो शक्लें इख्तियार करते हैं उनके दो नाम भी हैं, गैर और मुनसरिफ। इंग्लिश में भी पार्शली फ्लेक्सिबल और उर्दू में भी गैर मुनसरिफ, आई मीन अरबिक में भी गैर मुनसरिफ। आपने देखा कि मुनसरिफ, इनकी पहचान देख लेते हैं। इनकी पहचान क्या है? ये तन्वीन के साथ आते हैं। हम सिर्फ बाय डिफॉल्ट वाली हालत लिख दे रहे हैं। जाहिर है अगर ये पेश तन्वीन है तो आपको चले लिखते ही है, जबर तन्वीन अलिफ के साथ आता है, और ये जेर तन्वीन। ठीक है, डैश लगा देने से पता चल जाता है कि ये जबर है, जेर है, ये क्या है, वरना ये दोनों साइन सेम होते हैं। ये ऊपर है और ये नीचे। तो आपने देखा कि मुनसरिफ की पहचान क्या है कि वो तन्वीन के साथ, अगर कोई इसम तन्वीन के साथ आ रहा है तो ज्यादातर 99% चांसेस हैं कि वो मुनसरिफ होगा। कभी कभी आप देखेंगे कि वो नॉन फ्लेक्सिबल भी होगा, जैसे हुदन। हुदन अब तन्वीन के साथ आ रहा है लेकिन ये हुदन 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 ही रहेगा। तो ये बहुत कम है जो कि आपको याद हो जाएंगे। आप जब कुरान की तिलावत अगर गौर और फिक्र के साथ करेंगे, है ना, तदब्बर, हमें कुरान पे ये करना है कि अमल के लिए नियत से भी हमें करना होता है तदब्बर, और कुरान से हमको मोहब्बत हो, कुरान हमको इंटरेस्टिंग वैसे ही लगने लगे जैसे हमको दूसरी चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, बल्कि उससे ज्यादा, अस्तगफिरुल्लाह, उससे ज्यादा। उसके लिए जरूरी है कि हम ये छोटी छोटी चीजें गौर करना शुरू कर दें कि हुदन तन्वीन के साथ आके भी, ये कभी भी मैंने हुदिन नहीं पढ़ा, हुदुन नहीं पढ़ा, है ना, कभी भी ये लफ्ज जबान से न निकला, न कान से गुजरा। तो ये भी बता देता है हमको कि मबनी है। बहरहाल जब जब भी बात होगी कि तन्वीन आती है, अगर आपको ग्रामर की क्लास में कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो आप उसको ले लें कि वो 95%, मोर देन 95% के ऊपर एप्लीकेबल है, तब वो रूल बन गया। एक्सेप्शन तो हर वक्त रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन हर बात जो मुंह से निकाल रहे होंगे, अनलेस अनटिल ऐसी बात कह दिया जाए कि हमेशा, मेरे मुंह से ही हमेशा निकले, या कहीं बुक में आप हमेशा पढ़ लें, तब आप समझे कि दैट इज 100%। लेकिन बिना हमेशा के अगर कुछ भी कह रहे हैं, माइक म्यूट कर दे साइमा प्लीज इनका। तो अगर हमेशा वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये सोच के रखें कि जरूर इसका कुछ एक्सेप्शन भी होगा, लेकिन ये बात हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम की। तो मुनसरिफ इसम के साथ जो लफ्ज, जैसे ही मुनसरिफ आप सुने तो ये तन्वीन वाली चीज फौरन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और ये तीन शक्लें भी आ जानी चाहिए कि रफा नसब जर में ये तीनों तीन, उन अन इन, और अगर अल लग जाएगा तो जाहिर है तन्वीन हट जाएगी। आपको पता है अल और तन्वीन, कोई नाउन प्रॉपर और कॉमन एक साथ नहीं हो सकता, तब फिर उ आ ई हो जाएगा ये। तो बहरहाल याद करते हैं उन अन इन से ही वो समझ लेते हैं। उन अन इन, ये तीन शक्लें और तन्वीन, ये पहचान हो गई इसकी। तो पहली क्या है? पहली पहचान क्या आपने रखी मुनसरिफ की, कि तन्वीन से होंगे, और फिर इस पहचान के नतीजे में आपने बताया थ्री शक्लें। मैं सिर्फ थ्री लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा 2 3 ये क्या है। शक्लें भी लिखी किस तरह। तीन शक्लें। दूसरा, पहला पॉइंट क्या है मुनसरिफ का? तन्वीन। दूसरा पॉइंट है तीन शक्लें। अब आ जाइए गैर मुनसरिफ। मैंने कहा था इस तरह याद करें, दो वर्ड के नाम है, ये दो लफ्ज से मिलकर ये बन रहा है गैर मुनसरिफ। तो ये सिर्फ दो शक्ल इख्तियार करेंगे, रफा में एक शक्ल होगी और नसब और जर में एक शक्ल। लेकिन पहले देखते हैं पहचानेंगे कैसे। इनकी पहचान क्या है कि ये हमेशा सिंगल हरकत से आएंगे, तन्वीन कभी आएगी ही नहीं। अब देखिए यहाँ मैंने क्या बोल दिया, कभी आएगी नहीं। इसका मतलब हो गया कि अब ये की रूल बन गया, आपको गैर मुनसरिफ इस्म कभी भी तन्वीन के साथ नजर नहीं आएंगे। अब ये बात हो रही है 100% वाली। तो तन सिंगल हरकत से समझ गई आपकी, तन्वीन तो चली गई है ना, इसम के तन्वीन जो है इसम के साथ लगी होती है। हम हमेशा जब भी करते तो भाई तुम बोलते हैं तन्वीन, लेकिन ये गैर मुनसरिफ इसम है, ये थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, ये तन्वीन नहीं लेते। दूसरी बात क्या है कि जब इन्होंने तन्वीन नहीं ली तो अभी इनकी एराबी हालत
सिर्फ 2 शक्लें इख्तियार करेगी। याद रखें, इसलिए मैं यहाँ शक्लें वर्ड में लिख रही हूँ। एराब तो ये तीनों लेंगे, ये रफा भी होगी, रफा की हालत में भी ये इसम होगा, नसब की हालत में भी है और जर की हालत में भी है, लेकिन नसब और जर में ये दिखने में एक जैसे लगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन उनको क्या होता है, वो समझते हैं कि गैर मुनसरिफ इस्म सिर्फ रफा की हालत में होता है और नसब की हालत में होता है, और जर में भी वो नसब की हालत में होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जर में वो जर ही की हालत में होता है, नसब में वो नसब ही की हालत में होता है, लेकिन शक्ल एक ही रखता है। वो शक्ल क्या रखता है? दोनों ही हालत में जबर लिए रहता है। ये जेर, जैसे आपने देखा इसने जेर ले लिया था, ये जेर नहीं है, ठीक है, ये जबर ही रहता है, इसने सूट ही पहना हुआ है। तो ये हो गया। मैं इसको जो है थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं फर्स्ट उसमें, क्योंकि ये पेश इसके अंदर आ रही है, वो सही नहीं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये सिंगल हरकत के साथ होगा, तनवीन के साथ ये नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छी पहचान होती है जब थोड़ा सा, इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सा नहीं बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ये चीजें, आप खुद आयत में देखेंगे कि वो लग के आता है ना, अत्फ करके एंड आता है, बहुत सारे इसम आते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि 3 इसम जो है वो तनवीन के साथ आ रहे हैं, और उसी में इन बिटवीन 1-2 इसम ऐसे हैं जो सिंगल हरकत से आ रहे हैं। तो जब आप ये चीजें पता चल जाती है, तो तिलावत में जो है ना, आप ऐसे नहीं होते कि आपका दिमाग इधर, आप उसी में खो जाते हैं कि अरे वाह, ये देखो, ये मुझे गैर मुनसरिफ इसमें यहाँ दिख गया, इसका मतलब ये सब तनवीन के साथ आ रहे हैं, इसको भी तनवीन के साथ आना चाहिए था, लेकिन इसकी तनवीन इसलिए मौजूद नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। अभी आप कुरान पे नहीं जाएंगे, चलेंगे इंशाअल्लाह ताला 1 साल बाद। उसके बाद आता है लास्ट मबनी। मबनी जो है ये सिर्फ 2% है, इतने कम है कि वो बाय प्रैक्टिस आ जाते हैं। इसमें कोई खास अलामत नहीं है, बस इनकी ये, तो ये हम यहाँ लिख दें कि कोई खास इनकी अलामत नहीं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या है इनका, कि सिर्फ एक शक्ल, ये 2 भी 1 क्यों लगा, एक शक्ल, जो इनकी शक्ल, अभी आपने देखा हुदन, वो तो फतह तनवीन के साथ है ना, तो रफा में भी वो हुदन ही है, हालांकि जबर की तनवीन है, देखने में तो लग रहा है नसब है, लेकिन नहीं, वो रफा में भी हुदन है, यहाँ भी हुदन है और यहाँ भी हुदन है। कहने का मतलब है जो शक्ल है उसकी सेम, वो कॉमन, वैसे बिल्कुल इसी तरह जैसे हादा। अब हादा में भी आप देख रही हैं कि पेश तो नहीं है, जबर ही आ रही है, और ये कुछ नसब जैसी ही शक्ल लग रही है, लेकिन हादा, यहाँ भी हादा रहेगा, यहाँ भी हादा, यहाँ भी हादा। इसी तरह से अल्लदी, आपने ये, हम इसलिए कह रहे हैं कॉमन अल्फाज ये इस्तेमाल करके बता रहे। आई थिंक आई शुड राइट नीचे, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। स्टक कर दिया। ये मबनी है ना, जिद्दी है थोड़ा, अब मैंने वहां लिख दिया, वो नीचे जाने को तैयार ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लिख देती हूँ, जिससे ये पता है कि इनके बारे में बात हो रही। अल्लदी, आपने, पहले मैंने हाजा दिया था, सॉरी, हाजा। आपने हाजा की कभी कोई दूसरी फॉर्म, आखिर की कोई हरकत कभी चेंज नहीं देखी, इसको कहते हैं इसमें इशारा। तो सारे इसमें इशारा, इज इट क्लियर, क्लियर लग रहा है? सारे इसमें इशारा क्या है, वो मबनी है। हादा, जालिका, तिलका, ये जितने भी आप देखती हैं, ये सारे इसमें इशारा, 6 है टोटल इसमें इशारा। अभी तो आपको थोड़े से दिए थे, इंशाल्लाह ताला आगे आगे। तो सारे इसमें इशारा, मैं यहाँ लिख दूं इशारा,
یہ مبنی ہے. دوسرا اس میں موصول وصل کہتے ہیں ملنے کو. تو یہ پچھلے فریز کو اگلے فریز سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. پچھلی آیت کا کنیکشن اگلی آیت میں ہو رہا ہوتا ہے, اسی لیے الذین آتا ہے. پیچھے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو الذین, پچھلے یا انسانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو الذین, منافقوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگلی آیت میں انہی کے بارے میں اور کچھ بتانا ہے, تو بار بار لانے کی بجائے الذین, وہ لوگ جنہوں نے. تو آپ نے دیکھا کہ الذی بھی دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جر کی حالت جیسا لگ رہا ہے, زیر آ رہی ہے پیچھے, ایسا لگ رہا ہے جر ہے, نہیں. یہ الذی, یہاں بھی الذی, یہاں بھی الذی اور یہاں بھی الذی, حالانکہ اس جگہ پہ وہ رفع کی حالت میں ہے, اس جگہ پہ وہ نصب کی حالت میں ہے, اور اس جگہ پہ وہ جر کی حالت میں ہے. تو یہ موصول لکھ دیتی ہوں میں. اب دیکھیں ہم لوگ کر رہے ہیں اسم, تو یہ ساری اسمی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اسم نہیں لکھ رہی. موصول, سارے اسم موصول کیا ہے, مبنی. پھر چند دوسری اسما بھی جیسے موسیٰ, عیسیٰ, یہ دو, زکریا, یہ سارے انبیاء جو آخر میں آ کی ساؤنڈ سے اینڈ ہو رہے ہیں, آ کی ساؤنڈ سے, تو یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا, آ سے اینڈ ہو رہی ہے نا آخر میں, تو دنیا, آپ نے کبھی دنیے یہ سب نہیں پڑھا, پورا قرآن آپ نے پڑھا, یہ ساؤنڈ آپ نے نہیں سنی, دنیا ہی رہی, چاہے وہ رفع کی حالت میں تھی, چاہے وہ نصب کی حالت میں یا جر کی حالت میں, ہر حال میں وہ دنیا ہی رہتی ہے. تو اس طرح کے اسما میں لکھ دوں جو الف سے اینڈ ہو رہا ہو, یا آخر میں الف کی ساؤنڈ. آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ دیکھنے میں تو آپ سمجھیں گے کہ یا سے اینڈ ہو رہا ہے, نہیں, وہ الف مقصورہ سے اینڈ ہو رہا ہے. وہ الف مقصورہ کی کرسی بن کے آیا ہے. یا آپ دیکھیں, یا تو آپ نہیں پڑھ رہی ہیں نا, موسیٰ, عیسیٰ, دنیا, یہ سب تھرڈ والی کیٹیگری میں چلے گی. تو اب تک جو بتایا سب کا ریویژن ہو گیا. کسی کو اب تک جو سمجھایا ہے اس میں سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ مائک میوٹ کر کے پوچھ لیں. سمجھ میں آ گیا ہے تو بتا دیں. الحمدللہ اب اس وقت 10 لوگ ہیں. ان 10 لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں صرف گرامر نہ سیکھیں, دوسری چیزیں بھی یہاں پہ ہم سیکھیں. کہ اگر کلاس شروع ہو رہی ہے, دیکھیں کبھی کبھی ہوتی ہیں چیزیں واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں, لیکن اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ 99% آف دا ٹائم چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں, اور ہم ان کو اپنے ہاتھ سے سلپ کر کے ان کو آؤٹ آف کنٹرول کی کنڈیشن میں ڈال دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کلاس میں آپ دیکھیں گی کہ اگر آپ کلاس میں ٹھیک ٹائم پہ موجود ہیں اور 5 منٹ لیٹ موجود ہیں, آپ کی پوری جو اندر تھاٹ پروسیس ہے نا, پوری آپ کی اندر, کیا بتاؤں میں, جو انرجی ہے آپ کی باڈی کے اندر انرجی نا, اس انرجی لیول میں آپ بہت ڈفرنس پائیں گی. تو کوشش کریں کہ 9:05 پہ ہم آئے ہیں. اسی طرح سے, یا ہو سکتا ہے, میں تو دیکھ نہیں رہی تھی پارٹیسپینٹس, 9 ہم ہو سکتا ہے 1 منٹ پہ آئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ اندھا اور آنکھ والا کیا برابر ہے؟ تو ہمیں اندھا بننا ہے یا آنکھ والا بننا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں برابر لگ رہا ہے نا. تو ہمیں, آئی تھنک ہم سب یہاں سمجھدار ہیں, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں سمجھ گئے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, ایسے بہت ساری ٹرمز ہیں جو سبحان اللہ ہم کو انکریج کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلیں, اس میں آگے نکلیں. دوسری چیزوں میں جن میں ہم نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو کوئٹ کر لیں, ان چیزوں میں آگے نکلیں کہ میں کلاس میں آنے والی سب سے پہلے بنوں گی. ٹائم پہ آ جائے, بہت پہلے آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے کام کریں بے شک, لیکن جیسے ہی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 2 منٹ پہلے آ کے بیٹھے, اپنی باڈی آپ کی سکون میں ہو جائے گی. اور جیسا میں نے کہا کہ ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر 1-2 منٹ لیٹ آؤ نا, تو گلٹ کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ اپنی انرجی کو ایک دم کرش کر دیتی ہے. حالانکہ کوئی, میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ کون کب آیا, وہ خود ہی انسان کے اندر وہ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم سیکھیں گے کہ ہم 10 لوگ جو آ سکتے ہیں, 9:05 پہ آ سکتے ہیں, وہ 9 بجے بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کو اس طرح کی طلب دے اور سوچ دے ایسی کہ ہم اس مینٹلٹی سے نکل کے بہترین اس میں آ جائیں.
तो ये देखिए ये सारी बातें हैं इस पीडीएफ में, और ये होगा लेक्चर में कि इन पर कभी तनवीन नहीं आती और ये कभी जेर नहीं लेते, है ना। ये जेर कहाँ ले रहे हैं, ये जबर ही ले रहे हैं हमेशा। जर की हालत में इनको लेना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं ली। अब इस पीडीएफ में जो भी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे पीडीएफ। आज छोटा सा आखिर में क्विज भी करें, जो एक बार हम लोगों ने किया था वही सेम क्विज करेंगे। ये देखिए, ये आप लोगों को याद करना था। एक बार फिर आपने अगर लिखा हुआ था और हट गया क्योंकि बहुत दिन हो गए जाहिर है, तो एक बार फिर इसको लिख लें और लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लें। जब आप इस तरह स्टिकर्स वगैरह लगाएंगे तो आपके छोटे भाई बहन या छोटे बच्चे जो हैं उनको भी शौक होगा और वो बड़ा प्राउड होते हैं। उनके उससे आप उनके अचीवमेंट पे, उनके कुछ ड्राइंग पे आप कम प्राउड होती हैं जितना बच्चे अपने माँ बाप दादा दादी की इन पढ़ाई को देख के वो प्राउड हो रहे होते हैं। तो इनको फिर से एक बार लगाएं, गैर मुनसरिफ, ये 6 चीजें। और हर नमाज के बाद एक बार पढ़ेंगी फॉर नेक्स्ट 3 डेज। नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, मोहम्मद, शुएब, सालेह। हमने शायद आपको शुएब, सालेह, मोहम्मद इस क्लास में हमने शायद ऐसे याद कराया है ना। कैसे याद जी कराया था। मैम। जी मैम, जी ऐसे ही शुएब पहले शुएब आता है, सालेह मोहम्मद, मोहम्मद। शुएब साले मोहम्मद। जी हाँ, ये इस ऑर्डर में है, पता है जो ये ऑर्डर है ये पिछले बैच में ऐसे याद कराया, वो गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ पे मैंने आपके बैच में करेक्ट किया है। इसी ऑर्डर में नबूवत भी आई है, सुभान अल्लाह। पहले नूह अलैहिस्सलाम, फिर लूत, फिर हूद, फिर शुएब, सालेह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने जो ऑर्डर किया है उसी ऑर्डर में ही करेंगी आप। फिर औरतों के सब नाम, खदीजा, हमने सिर्फ आपको ये वाला कराया था, ये हटा दें। मर्दों के नाम जो गोल द पर खत्म हो, तलहा, शायद यही नाम था आपका भी। मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, उस्मान। फरिश्तों के मैम नाम, उसामा। जी जी मैम गोलता वाला उसामा था, उसामा तो। अच्छा, ये आपका जी उसामा। उसामा तो। जी हाँ, ये हमारे हम बता रहे हैं ना, आपका नहीं है, पिछली उसका है। आपकी मैं इमेज आपके लिए भी मैंने बनाया था, वो वाली मुझे इमेज फोन में मिली नहीं। उसामा तो, वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोगों को कितना अच्छा याद है। इसीलिए याद है कि आपने इसको एकदम जैसे छोटे बच्चे पोइट्री याद करते हैं ना, उस तरह आपने हमेशा याद रहेगा। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा, ये अल्लाह के रास्ते का इल्म है, तो इसमें थोड़ा सा हमें वी नीड टू फाइट शैतान, तो मेहनत ज्यादा करनी है। मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, उस्मान। फरिश्तों के नाम जिब्रील। मुल्कों शहरों के नाम, मक्कतू था शायद आपका, जो भी है आपका। मैं पीडीएफ ये शेयर नहीं करूंगी वरना आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर कुछ खास वजन यानी शेप्स पर आने वाले अल्फाज, ये वजन वाली बात जब फेल करेंगी तो वहां बहुत डिटेल में आपको बताई जाएगी। हो सकता है मैंने कभी बताया भी हो। अभी समझ लें कि शेप्स, जैसे उस लफ्ज में जो साउंड आ रही होती है, आ ई ऊ की साउंड, एंड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी सेम ही होंगे। याद रखें, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, काफ बरा, यहाँ स्वाद गैन रा, यहाँ काफ रा मीम। टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वजन में क्या चीज सेम होती है, नंबर ऑफ हुरूफ। और दूसरी चीज हरकत। ये दो चीज जब सेम होती है तो वो सारे अल्फाज हम वजन कहलाते हैं। और इसमें आपको 6 वजन ये दिए गए थे, अफअलु फअलाउ। ये बस ये दो बोलने सुनने में जब हम सुनते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको बोलने में मुश्किल होती होगी, तो मुझे सुनने में भी मुश्किल हो जाती है कि फअलाउ, यहाँ आइन को थोड़ा वक्त देंगी लेकिन जबर नहीं देंगी। फुअलाउ, और ये फअलाउ फुअलाउ, जबर के साथ सुकून और पेश के साथ जबर। ठीक है, याद रखें, दोनों ही केसेस में मैंने जब याद किया था तो ऐसे याद कर लिया था, दोनों केसेस में एक एक जबर है। तो यहाँ वाली जबर तो शुरू में यूज हो गई तो अब तो आ नहीं सकती, तो फालाउ। और पेश है यहाँ पे तो इसकी जबर बाकी है, तो यहाँ जबर लगा लीजिए। ठीक है, अफअलु फालाउ फुअलाउ, दोनों में एक एक जबर है बस। फालानु मफाइलु मफाइलु, इसको थोड़ा ईलू को लंबा कर ले, ये मध्य असली कर ले, बस यहाँ पे इसका इजाफा है। और फिर इसमें से जो एग्जाम्पल आपने याद की है वही आप याद करेंगे।
اور اس طرح سے یہ تھا جو میں نے اپنے پڑھتے وقت اپنی ٹیبل پہ لگائی تھی امیج، کہ اس طرح مجھے جب ایک ہی ہو جاتا ہے اس کے نیچے سے میں نہیں رکھتی، ادھر سائڈ میں کر لیا تو یہ میری نظر سے ہٹ گیا. تو یہ میری اپنی تھی، جب میں نے اپنے پڑھتے وقت بنائی تھی وہ مجھے فون میں مل گئی تو وہ بھی میں نے یہاں پہ لگا دیا کہ یہ میری ٹیبل امیج ہے، مطلب جو ٹیبل پہ میں نے لگائی تھی. تو یہ ہے غیر منصرف کا. ایسا کریں کہ میں ایک لڑکی کو بلاتی ہوں اور دیکھوں ان سے سنتی ہوں. فرزانہ آپ کریں گی شروع وزن؟ میم وہ نام بتانے ہیں. افعالو، جی. افعالو، ہم. فعلاؤ، 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 فعلانو، مفاعیلو، مفاعیلو. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. لیکن جب وزن سنائے نا تو ریپیٹ نہ کریں. جیسے یہ آپ نے بولا اوکے. تو اس کو ریپیٹ کر دیا، میں تو ادھر سننا شروع ہو گئی تھی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہے نا. تو سوری جب میم. بھی کسی کو وزن سنائے تو تھوڑا پاز دے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک دم اسپیڈ میں سنائے، پاز دے لیں لیکن ریپیٹ نہیں کریں، کیونکہ آپ ابھی اسی کو 2 بار پڑھ رہی تھی. میں نے سوچا کہ ارے آپ یہاں ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ کا ایک دم صحیح ہے. تو پاز دے کے سوچ لیں اور پھر بولیں. لیکن جب کوئی کسی کو بھی آپ کبھی وزن بتائیں گی تو 6 ہی ورڈ دیں گی، 7 نہیں دیں گی، ریپیٹ نہیں کریں گی. ٹھیک ہے فرزانہ؟ اوکے میم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، بہت اچھا یاد ہے آپ کو، تھوڑا اور اچھا یاد کر لیجیے. تو یہ ہو گئے ہمارے غیر منصرف کی باتیں. اب مبنی کو دیکھ لیتے ہیں. مبنی جو ہے صرف 2% ہے، بہت کم ہے، تو ان کو تو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں. قرآن میں بار بار آتا ہے اور وہ کچھ بتا دیے جاتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا یہ ہادہ ذالکا، یہ دونوں اشارہ ہے. اچھا اب یہ وائٹ پین چل رہا ہے. یہ ہادہ ذالکا دونوں اشارہ ہے، تو سارے اس میں اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے ہادہ ہادہ ہادہ، ذالکا ذالکا ذالکا، سیم رہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ موصول ہے، جوڑنے کے کام آتا ہے. پچھلے فریز کو اگلے فریز سے وصل کرنے، وصل کہتے ہیں جوڑنے. تو موصول جوڑنے والا ہے نا. تو اس میں موصول ہو گیا. یہ سارے اسماء موصول، الذی، الذینا، اللتی، اللتی فیمیل ہے، الذی کا مؤنث ہے، بہت کم یوز ہوتا ہے. زیادہ تو یوز ہوتا ہے الذی اور الذینا، اس کا پلورل. تو یہ بھی وہ ہے. اور ان کی کوئی دیکھیں مبنی اسما کی کوئی خاص علامت نہیں. یہ 2 کیٹیگری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ بھی غیر منصرف ہے، ارے سوری یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے. تو جب جیسے ایسے الفاظ آتے ہیں تو آدمی کو پتہ چلتا جاتا ہے. یہاں دیکھیں مبنی اسما کی یہ تھوڑی سی اور لسٹ ہے، یہاں بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. ہاذا ذالکا، یہ دونوں پوائنٹنگ ناؤنس یعنی اس میں اشارہ، بلکہ تلکا بھی. تو یہ 3 جو ہیں وہ کیا ہے؟ پوائنٹنگ ناؤنس ہو گئے. اور اس میں موصول یعنی ریلیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. تو یہ دونوں الذی اور الذینا یہ اس میں موصول ہو گئے. اور ضمائر، سارے ضمائر بھی ہوا، ہما، ہم، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. مطلب رفع کی حالت میں بھی ہم، نصب کی حالت میں بھی ہم، جر کی حالت میں بھی ہم. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ نہیں ہم نے تو ہم بھی پڑھا ہے، اس کا مطلب کہ یہ کیا جر ہو گیا؟ ہم نے کہا کہ سارے ضمائر مبنی ہیں، تینوں حالت میں ایک ہی رہتے ہیں. لیکن چینج تو ہو گیا. چینج ہوا ہے اس لیے یہ ہے ہم ہی. میں آپ کو یہاں ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ لفظ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، قلوبہم. تو یہ دراصل اگر میں اس کو الگ الگ لکھوں، اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ اس میں جو 2 الفاظ ہیں آپ ان کو الگ الگ بتائیے، تو میں کہوں گی اس میں ایک ہے قلوب
اور دوسرا ہے ہم. اس وقت ہم ہم نہیں کہیں گے. یہ ہم میں کیوں چینج ہو گیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو میوزک سے دور کرنے کے لیے اور قرآن سے قریب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی. یہ قلوب، اب یہ ہوتا قلوبی ہم، کیسا ہو رہا ہے؟ مشکل ہی ہو جا رہی ہے. قلوبی ہم نہیں پڑھ سکتے آسانی سے، نہیں. قلوبی ہم بہت آسان ہو گیا. تو یہ زیر جو ہے عارضی طور پہ لگائی جاتی ہے ہم پہ. اگر اس سے پہلے کوئی زیر آ رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا ساؤنڈ، کوئی بھی ایسی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے جس میں ہم بولنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہم ہی. تو یہ مبنی ہوتے ہیں. اور اگر جیسے آپ لوگوں، کیونکہ پچھلے بیچ سے مجھے یہ پرابلم کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا کہ جب بھی میں پڑھاتی ہوں تو وہ لوگ، اب میں نے اگر کہا کہ ہم مبنی ہے تو ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے اس کو چھوڑ کے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو جو میں یہ پڑھا رہی ہوں، ظاہر ہے میں یہ خود سے تو اسٹوری نہیں بنا رہی، یہ میں نے کسی کتاب سے ہی پڑھ کے میں آپ کے پاس آئی ہوں. مطلب کہیں آتھینٹک سورس سے میں آئی ہوں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بتا رہی آپ کو. یا میرا اس میں کچھ بھی عقل کا کوئی بھی کام نہیں ہے، میں کہیں سے پڑھ کے ہی پڑھا رہی ہوں. تو اگر پڑھ کے پڑھا رہی ہوں تو یہی صحیح ہے. تو اگر ایسا بتایا جائے، اور جب یہ بتایا جا رہا ہے آپ کے دماغ میں ایسے سوال آنے لگیں گے. یہ سوال ہمارے اپنی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ایک ہوتے ہیں لیکن یہ تو ہم بھی ہوتا ہے. تو اس ایسے سب سوالوں کے جواب میں آپ کے خود ہی جواب دے لیں کہ ابھی ہم KG کی کلاس میں ہیں، ہمیں ابھی یہ باتیں پتہ نہیں ہے. ضرور اس کے پیچھے، جیسے بھی میں نے یہ ریزن تھوڑا سا بتا دی، ضرور کوئی ریزن ہوگا جو ہمیں وقت آنے پہ پتہ چلے گا. ناؤ ایٹ دس اسٹیج ہم کو اسی پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم مبنی ہے. اگر یہ ہم دکھ رہا ہے تو یہ کوئی وجہ ہوگی جو آگے جا کے کبھی ہم کو پتہ چل جائے گی. اور ابھی تو مجھے وہ سیکھنا ہے، وہ یاد کرنا ہے جو ہم کو بتایا جا رہا ہے. وہ مطلب کہ یہ ہر نیا بیچ جو ہوتا ہے نا، پچھلے بیچ کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کو اب میں ایٹ دس اسٹیج میں ان کو بہت ڈسکریج کرتی ہوں کہ اس طرح کے سوال کو دماغ میں مت لائیں، کیونکہ اس سے جو ہے یہ چیزیں ہیزی ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کی کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے، اس پہ یقین ختم ہو جاتا ہے. جب چیز پہ یقین ختم ہوتا ہے تو وہ چیز ذہن میں یاد ہی نہیں رہ سکتی. کیونکہ اب ہم کہہ رہے ہیں ہم مبنی ہے اور آپ سوچے جا رہی ہیں نہیں یہ تو ہم ہو جاتا ہے، یہ تو ہم ہو جاتا ہے. اگر ہم ہو جاتا ہے تو پھر یہ مبنی کیسے ہوا؟ یہ اس طرح کے سوال سے ہم اپنی ان 10 لڑکیوں، اور آئی تھنک وی آر 30، میں تو ان لوگوں کو بھی جو کیونکہ اس بیچ میں ہمارے پاس کچھ لیڈیز ہیں اور لڑکیاں ہیں جو یونی کی ہیں اور ورکنگ ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں، تو ظاہر ہے وہ کلاس میں ضروری نہیں ہے کہ آ سکتی ہوں، وہ ریکارڈنگ دیکھتی ہوں گی. تو ان ایسے سوال سے بچیں گے. ٹھیک ہے، اگر بہت ہی تنگ کر رہا ہے تب بھی کلاس میں نہیں پوچھیں گے، پرسنل میں پوچھ لیجئے. آپ کوشش کریں کہ آپ خود ہی اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں اور وقت آنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا. تو سارے ضمائر اب انہوں نے بھی یہاں سلائیڈ بنا دی ہے، تو ظاہر ہے کہیں پڑھ کے ہی بنائی ہوگی، تو بس ٹھیک ہے ہم اسی پہ. اور صحابہ لوگ کا یہی طریقہ تھا. ٹھیک ہے، اگر اتنے سوال صحابہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تو جنگ بدر نہ ہوتی، نہ احد ہوتی، نہ ہم مسلمان ہوتے. وہ تو سوال جواب ہی چل رہے ہوتے مسجد نبوی میں، وہ انہی کو کلیئر کر رہے ہوتے. ان کا کیا تھا کہ نبی اتنی خاموشی سے علم لیتے، سبحان اللہ. جب کبھی پڑھو وہ حالات اور وہ احادیث، جیسے ہم احادیث پڑھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا صحابہ نے بہت کم، صرف وہ 13 سوال کیے ہیں جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں. وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم اس ٹائپ کی قلوبہم والی ٹائپ کے سوال، بلکہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایکسٹرا مال ہے وہ ہم کہاں خرچ کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، ہے نا. اسألوکا کر کے جو سورہ بقرہ میں آتا. ورنہ صحابہ لوگ کا مزاج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے وہ ایز اٹ از لیتے. ان کا وہ یہ سوچتے کہ بس اب کہہ دیا گیا، سمعنا وأطعنا. اس میں وہ یہ کیوں اف بٹ اور ایسے تو نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا، عرب ملک میں ایسا، اور یہ تو کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے، ایسے کچھ بھی سوال وہ اپنے دماغ سے، مجھے لگتا ہے انسان تھے آتے ہوں گے وہ بھی اعوذ باللہ کہہ کے فوراً ہٹاتے ہوں گے.
یہاں تک کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی فیل ہوتا کہ میں ان کے کچھ، تو وہ خود کے پوچھتے سوال کہ اپنا خود بتاتے اور پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کے جواب میں بھی وہ لوگ اپنی آئیڈیا، اور جو ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ابھی جلدی کسی بچی نے بولا تھا کہ گیس کو کچھ ورڈ بولا تھا، بڑا اچھا سا اردو کا ورڈ تھا، مجھے آ نہیں رہا، تکا بولا تھا، تکا لگایا، میں نے تکے سے یہ آنسر کیا، میں نے کچھ کوشچن کیا، انہوں نے آنسر کیا، تو آنسر غلط تھا، میں نے کہا اس کو کہاں کہیں پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تکا لگایا، تو ہم نے کہا نہیں اس کلاس میں تکا نہیں چلے گا، اس کلاس میں کنفرم بات چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پوچھتے کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے، تو صحابہ کا جواب اس پر بھی یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ ہم کیوں اپنے مطلب انہی سے پوچھ لیں کہ وہ بتائے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے، خود وہ سوال کرتے جب جہاں ان کو لگتا کہ کلیئرٹی از نیڈڈ، اور ورنہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ویسے ہی وہ سن لیتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گرامر کے اس سفر میں بہت، جو میں ٹپ بتا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہیلپ کریں گی۔ جیسے ہی کوئی سوال آئے فوراً آپ کو پہچان لینا ہے یہ شیطان ہے جو ہم کو دوسری سڑک پہ لے کے چلنا چاہ رہا ہے، ابھی فی الحال I need to be here، اور ضمائر سارے کیا ہے، مبنی ہے، یہ کیا ہے، مبنی ہے، لیکن آپ کو بے شک یہ اس طرح بھی دکھے گا، بھی دکھے گا، ہے نا، یہ بھی دکھتا ہے، اسٹل اٹ از مبنی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہو کو ہی اس لیے کر دیا، آپ پڑھ کے دیکھیں بیہو کیسا لگ رہا ہے، اور پھر یہ تو بیہو پھر بھی آسان ہے، اکیلا، یہ پوری آیت کے بیچ میں موجود ہے، پھر آپ دیکھیں کہ جانا کتنا مشکل ہے زیر سے پیش کی طرف، اور پھر فوراً ہی یہاں کچھ اور آ رہا ہوگا، تو یہ مبنی ہے، اطمینان رکھیں، ہو اور ہم مبنی ہے، سارے ضمائر مبنی، تو یہ تین چیزیں یاد رکھیں گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نیکسٹ کلاس میں تو آپ کو بتانا پڑے گا، اگر ہم پوچھیں کوئی تین کیٹیگریز بتائیے جو مبنی ہے، تو آپ بولیں گی اس میں اشارہ، اس میں موصول اور ضمائر، انگلش میں بھی بول سکتی ہیں آپ، ہماری یہ کلاس بہت فلیکسیبل ہے، آپ چاہے تو بولیں پوائنٹنگ ناؤنس، ریلیٹیو پروناؤنس اور پروناؤنس، جس کو کہ انگلش میں ہم صرف ان کو پروناؤنس ہی کہتے ہیں نا، پرسنل پروناؤنس ہے ویسے تو، اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں بتانا چاہیں صرف پروناؤنس کہیں گی تو بھی میں سمجھ جاؤں گی کہ ہوا ہما ہوں، کیا ہما ہننا والی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کا تھوڑی سی اگزامپل دیکھ لیں کہ ہاذا کنفرم کہ یہ مبنی ہے، الذی مبنی ہے، تلکا غیسا حسنا، آپ دیکھیں حسنا بھی کیا ہے، اینڈ میں کس میں اینڈ ہو رہا ہے، اسی طرح کبرا، یہ سارے جو الف سے اینڈ ہوں گے، اب میں نے سارے بول دیے، یہ میں نے غلط بولا، سارے نہیں بولنا چاہیے بیکاز آئی ایم آلسو ناٹ کنفرم، نے کہیں ایسا سارے کر کے پڑھا نہیں، لیکن وہ الفاظ جو الف سے اینڈ ہوں وہ مبنی ہوں گے زیادہ تر۔ اس طرح ہمارا یہ ختم ہوا، کوئی سوال پوچھئے، میں ایک اور PDF اوپن کر لوں۔ جی کوئی سوال؟ سب لوگ جگ رہے ہیں؟ جی میم۔ چلیں الحمدللہ، جی میم۔ اب کرتے ہیں ٹیسٹ، ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں سب سے پہلے زمزم ابھی زمزم نہیں، سب لوگ، میں دھیرے دھیرے اسکرول کرتی ہوں، اسکرین دیکھتی چلیں بس ایک بار۔ یہ لوگ فلیکسیبل ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا غیر منصرف 6 نبیوں کے نام ایکسپٹ 6، اور یہ 6 کیا ہے، منصرف ہے کیونکہ ایکسپشن ہے، نوح، لوط، یہ دیکھیں تنوین کے ساتھ آتے، محمد۔ اب آج جب آپ ابھی نماز پڑھیں گی آپ ظہر کی، تو جب ظہر کی نماز میں آپ التحیات پڑھیں گی
ये जब आप ये ग्रामर की छोटी छोटी चीजें देख लेंगी ना, तो आपकी नमाज में भी कंसंट्रेशन रहेगी, ध्यान वही बना रहेगा। जब आप जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगी, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी, तो आप देखेंगे वहां कहेंगे आप अला मोहम्मद, खैर हम तो साकिन कर देते, लेकिन अला मोहम्मदिन होता है ना, और अला इब्राहिमा होता है। तो आपने देखा कि अला मोहम्मदिन, अला जो है वो अपने आगे आने वाले लफ्ज को जर में लेके चला जाता है, तो चूंकि मोहम्मदिन मुनसरिफ इसम था तो वो जर में चला गया, अला मोहम्मदिन। लेकिन इब्राहिमा, अब देखिए ये अला इब्राहिमा, इब्राहिम भी यहाँ पे जर की हालत में है, लेकिन पहली बात देखिए इस पे तन्वीन नहीं है, सिंगल हरकत है, इसने बता दिया कि ये गैर मुनसरिफ है, और जर की हालत में भी ये जबर ही लिए रहा, तो ये क्या है, गैर मुनसरिफ इसम है, इसलिए हालत जर में भी अला इब्राहिमा ही रहा। तो आज अगर आपके पास कहीं दुरूद शरीफ लिखी हुई है तो खोल के वहां देखना है, ये है आप सबका होमवर्क। चंद दीगर अस्मा एक बार हम पढ़ देते हैं जिससे आपके कान भी सुन ले। जहन्नमु, इब्लीसु, फिरऔनु। अब देखिए ये अगर ये सिंगल लफ्ज लिखा हुआ है ना, अगर सिंगल लफ्ज होता तो अगर तनवीन लिखी जाएगी, क्योंकि अल तो नहीं लगा हुआ है शुरू में, अब यहाँ तनवीन नहीं नजर आ रही है, तो ये बात भी हमको बता देती है, कुछ आइडिया दे देती है कि गैर मुनसरिफ होंगे, क्योंकि तनवीन नहीं है, देखिए कहीं भी तनवीन नहीं नजर आ रही। अब मोहम्मदुन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सुभान अल्लाह इस लफ्ज से तो हमें बड़ी मोहब्बत भी है और बहुत पढ़ते भी हैं। तो आप देख रही है अगर कहीं सिर्फ लिखा रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तन्वीन लिखेंगे वहां पे, ठीक है, लेकिन इन अल्फाज पे नहीं है। तो ये जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नमा, इब्लीसु, इब्लीसा, इब्लीसा, फिरऔनु, फिरऔना, फिरऔना, हालत जर में भी ना पे जबर ही रहेगी। हामानु, हामाना, हामाना, कारूनु, कारूना, कारूना, याजूजू, याजूजा, याजूजा, माजूजू, माजूजा, माजूजा। तो ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए। जमजम आपका माइक अनम्यूट होगा, आप जल्दी से इसको करती चले। जी। तिफलुन, तिफलन अलिफ के साथ, तिफलिन। वेरी गुड माशाल्लाह। एक और कीजिए। जज़ाउन, जज़ाअन, अलिफ के बगैर अलिफ के जज़ाइन। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, अलिफ हमजा एक्सेप्शन है। जी। आपने लिखा कि यहाँ जज़ाअन बगैर अलिफ के, ये भी करिए। जन्नतुन, जन्नतन, बगैर अलिफ के जन्नतिन। वेरी गुड माशाल्लाह। जमजम किसी और को ले लेते हैं, जज़ाकल्लाह। रुबीना आ जाए, रुबीना के बाद रिजवाना, रेडी रहे। अगर कोई किसी ऐसी कंडीशन में है कि वो माइक अनम्यूट नहीं कर सकता, ऐसे में वो अपने नाम के आगे एल लिख ले, तो मुझे पता है कि मैं उनको नहीं बुलाऊंगी, इससे मेरा टाइम बच जाएगा। चले शाबाश करें रिजवाना। जन्नतुन, जी जन्नतन एक्सेप्शन है, बगैर अलिफ के जन्नतिन। हाँ, पहले बस इतना बोले, जन्नतुन, जन्नतन बगैर अलिफ के, अलिफ के बगैर शायद हम लोग बोलते थे, अलिफ के बगैर, और यहाँ पे जन्नतिन, उसके बाद अगर है तो एक्सेप्शन बता दें बाद में। चलें ये करें। इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा गैर मुनसरिफ है। हाँ, तो जब मीम के ऊपर जब जबर लगा रही है तो थोड़ा सा मुंह और खोलेंगी, इब्राहिमु, इब्राहिमा, ऐसे। जब भी फतह, इब्राहिम, इसको फतह क्यों कहते हैं, फतह का मतलब होता है खोलना। तो जब भी जबर आप अपनी तिलावत के साथ भी, और मेरी क्लास ग्रामर में तो जरूरी मुंह खोलना, मुंह को जबड़े को पीछे करना जेर में, ये सब जरूरी है। जी तो मैम। जब भी फतह जबर आएगी तो आपका मुंह खुलना चाहिए, और मध्य असली के साथ आए तो थोड़ा और ज्यादा खुलना चाहिए, तो बहुत अच्छी आवाज आएगी। चले एक बार और करें इसको।
इब्राहिमु इब्राहिमा इब्राहिमा वेरी गुड, ये करिए। ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबा ये कीजिए। उसामतु उसामता उसामता वेरी गुड, मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो। वेरी गुड रिजवाना, जजाकल्ला। रुबीना को मैंने कहा था, रुबीना माइक अनम्यूट नहीं कर सकी। टीचर अब किया हुआ है। ठीक है, चले आ जाए, अब आ जाए। इसके बाद लेंगे हुमैरा को। चलिए करें रुबीना। जी उसाम उसामुन नहीं ठीक मिस से पढ़े। उसामानु उसामाना उसामाना नहीं, अब ठीक से पढ़िए। उस्मानु उस्माना उस्माना वेरी गुड, माशाल्लाह। मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, गैर मुंसरिफ, इसको कीजिए। जी मिस अकबरु अकबरा अकबरा वेरी गुड, सिंगल हरकत आपको दिख रही है, ये बताती है जी गैर मिस मुंसरिफ, और ये अफ़अलू के वजन पर है। शाबाश, ये करिए। नूहुन नू मिस एक मिनट सेकंड सॉरी मिस नूहुनी नूहु नूहु नूहा नूहा आपने इसको नूहू क्यों कर दिया? ये तो मुंसरिफ इसमें है ना, आपने तो 6 नबी के नाम में ये नहीं आए, सबसे नंबर 1 पे यही है। जी मिस वो जो 6 नबी हैं वो जी मुंसरिफ हैं, ठीक है। जी मिस करें, फिर से करें। नूहुन नूहन नूहिन यहाँ बोले अलिफ के साथ, अलिफ के साथ नूहुन नूहन अलिफ के साथ नूहन हिन। जी, आप यहाँ देख भी लें, नूहन इसको कहते हैं इल्मुल यकीन, जो मैं आपको बता रही हूँ वो है इल्मुल यकीन, और इसको कहते हैं आइनुल यकीन। यहाँ देख भी लें आप, कि आपको जी पता मिस चल जाए कि कैसे अलिफ आ रहा है। और ये तनवीन है तो यहाँ मैंने असल में गैर मुंसरिफ लिखा, इससे आप वो हो गई क्या? जी मिस तो मैं आपको डॉज भी कर सकती हूँ, ठीक है। आप इस पे ना जाए, आप अपने इतना कंफर्म रहें कि मैं यहाँ गलत भी लिखूं तो भी आप सही रहें, ठीक है। यहाँ तो मैंने मुंसरिफ लिखा है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों गैर मुंसरिफ आ गया। चले, शाबाश, ये करें। रुबीना कहाँ चली? यूस जी जी मिस मैं था यूसुफु यूसुफा यूसुफा जी हाँ, ये क्यों आपने यूसुफा किया? क्योंकि मिस ये गैर मुंसरिफ था, ये उन 6 नामों में नहीं है अंबिया के। वेरी गुड, जवाब ये है कि ये उन 6 नामों में नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। रुबीना, हुमैरा आप आ रही है? हुमैरा का मैंने हैंड रेज देखा था, वो किस वजह से हैंड रेज किया मुझे नहीं पता। हुमैरा ने लिसनर शायद लगा लिया आपने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नफीसा आप आ जाइए। निकालो निकाला निकाला वेरी गुड, किस वजह से आपने किया ऐसा? गैन किस वजह से किया? गैर मुंसरिफ और वजन भी इसका आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो गैर तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वजह बताएं कि क्यों आपने इसको मीकाला मीकाला किया, क्यों? फरिश्तों के नाम। हाँ, वेरी गुड, ये आंसर, फरिश्तों के नाम, मीकाल फरिश्ते का नाम, ठीक है, वेरी गुड। ये करिए। मुआवियतु मुआवियता मुआवियता मर्दों के नाम, गैर मुंसरिफ मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो। वेरी गुड, रसूलुन रसूलन अलिफ के साथ रसूलिन वेरी गुड, माशाल्लाह। मुंसरिफ। यूनुसु यूनुसा यूनुसु यूनुसा यूनुसा गैर मुंसरिफ वेरी गुड, नबियों के नाम उन 6 नबी में ये नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। जी, ये करिए। शाहवतुन शाहवतन अलिफ के बगैर शाहवतिन। वेरी गुड, माशाल्लाह, एकदम सही। अब मिसेस अनवर, इन्होंने शायद अपना नाम अफशा बताया था मुझे। अफशा आ जाए, अफशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहवतुन
یہ تو لکھا ہوا ہے. ہاں مسلمون، جی مسلمن، مسلمین، ہاں مسلمان الف کے ساتھ، جی مسلمین. ویری گڈ ویری گڈ. مسلمن مسلمن الف کے ساتھ مسلمن. یہ کریے. جی. مریم، مریمہ الف کے نہیں، مریم، مریمہ، مریم، مریمہ. جی یاد رکھیں یہ الف کے ساتھ صرف تنوین کے ساتھ آتا ہے. یہ الف صرف سنگل تنوین کے ساتھ، کبھی بھی سنگل حرکت نہیں لے کے آئے گی الف کو. ٹھیک ہے، تو یہ مریمہ پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الف جو ہے ہمیشہ تنوین کے ساتھ آتی ہے، سنگل حرکت کے ساتھ نہیں. تو مریم، مریمہ، مریمہ عورتوں کے سب نام. جی. یہ بھی کریے. اسودو، اسودا، اسودا. ہاں غیر منصرف ہے. کیوں ہے غیر منصرف؟ غیر مصری، کیونکہ یہ رنگوں کے نام ہے. یہ رنگوں کے نام ہے یا یہ وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ رنگوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں؟ نہیں. وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ افعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، افعلو، جی جی، افعلو آپ کے کو وزن صرف پہ. 6 پوائنٹس بتائے گئے ہیں، جس میں شروع ہوتا ہے نبیوں کے نام سے اور اینڈ ہوتا ہے ملک و شہروں کے نام سے. ٹھیک ہے، وہ 6 پوائنٹس، اور پھر اس کے بعد آپ کو 6 وزن بتائے گئے ہیں. تو انہی 12 پوائنٹس میں سے آپ کو ڈھونڈنے ہیں ایک وجہ. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے افعلو کے وزن پر ہے. ویری گڈ. دیکھیے اسودو، اسودا، اسود. یہ بھی کر دیجیے. الذین، الذین، الذین. ویری گڈ. مبنی اسما، جی ہاں، مبنی کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں. جی ہاں، ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی، اس لیے مبنی ہے. لیکن یہ مبنی اسما کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ غیر منصرف ہے. نہیں نہیں، مبنی ہے، یہ تو مبنی ہے نا. جی ہاں مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ پتہ نہیں. چلے سائمہ بتائیں گی. اس میں اشارہ ہے. ویری گڈ. اشارہ ہے، ہاں جی ہاں جی. اشارہ نہیں ہے سائمہ. نہیں، میں نے کہا میم اس اس میں میں اشارہ. موصول ہے نا، اس میں جی ہاں یہ موصول. موصول ہے. ٹھیک ہے، موصول یہ ہے. 3 پوائنٹس چاہے تو ابھی لکھ لیں، اور لکھنا چاہ رہی تو میں تھوڑی دیر رک بھی جاتی ہوں. اشارہ، موصول اور ضمائر، یہ 3 پوائنٹ، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں. اور یہ الذی، الذین موصول ہے. ھذا، ذالک یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے. موصول الذی، الذین موصول ہے. تو یہ ہے مبنی اس. ٹھیک، ایک اور کر دیجیے. یہ کر دیجیے. اولئک، اولئک، اولئک. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اشارہ ہے. جی ہاں یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. جی اشارہ ہے اس وجہ سے. ماشاء اللہ. جی. اولائکا، 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 اس میں اشارہ اس وجہ سے. یہ ذالکا کا پلورل ہے. ٹھیک ہے، ذالکا اور تلکا کا جمع ہے. یہ اولائکا جی وہ جی، لوگ، جمع ہے. ہاں اس لیے ترجمہ آپ یہ کرتی. ٹھیک جی. ہے تو اس کا اولائکا ذالکا کا ہے، وہ لوگ کا ہے. لیکن آپ دیکھیں گی کہ قرآن میں جو ہے کبھی کبھی نزدیک کی چیز کو امپورٹنس دینے کے لیے دور کا اشارہ. تو کنفیوز مت ہوا کریں کہ گرامر میں تو مجھے بتایا گیا وہ، اور یہ ترجمے کی بک میں لکھا گیا ہے یہ. عربک لینگویج کا ایک بات سن لیں، اس کو اس انٹرسٹنگ فیکٹس کی طرح سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. عربک لینگویج کا یہ اصول ہے کہ نزدیک کی چیز کو امپورٹنس دینے کے لیے اس کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو وہ دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بہت عزت اور مرتبے والی ہے یا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ذالک الکتاب، اب قرآن کی طرف اشارہ ہے. ذالک الکتاب 2 طرح سے تفسیر آتی ہے کہ اگر آپ عربک کے لینگویج کا یہ اصول لیں تو یہ کتاب جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے یہ ذالک الکتاب، اگر آپ ذالکہ کا ترجمہ دیٹ کے ہی اس میں لیں، وہ کی میننگ میں لیں، لٹرل میننگ میں لیں، اور عربک لینگویج کے اس اسلوب کہتے ہیں نا شاید، اس اصول کو آپ کنارے کریں، تو پھر اشارہ ہے یہ لوح محفوظ میں رکھی گئی قرآن کی طرف.
तो बात मैंने आज क्या बताई कि नजदीक के लिए भी कभी दूर का इशारा आता है। मेरे पास एक दो सवाल आए, शायद आपकी क्लास से ही आए, कि ये यहाँ पे जो है तिलका का तर्जुमा जो है वो ये किया जा रहा है, जबकि वो दूर का इशारा था। तो उसका आंसर यही है, तिल का उम्मतुन आता है ना, तिल का रसूलु, इस तरह से आता है। तिल का रसूलु में तो वो रसूली तर्जुमा वहां पे हुआ है, लेकिन नजदीक के लिए जब दूर का इशारा इस्तेमाल हो इज्जत और मर्तबे के लिए, लेकिन तर्जुमा उसका जाहिर है वो चीज तो नजदीक है, तो उर्दू के तर्जुमे में हम ये करेंगे, क्योंकि उर्दू का तो ये उसूल नहीं है ना, वो उसूल तो अरबिक का है। चलिए एक और कर दीजिए, फिर उसके बाद आएंगी फजीलत। करिए आप। सवाअतुन, सवाअतन, सवा आपको सवाअतन, बोलता सवा। नजर आ रही है? अच्छा, हमजा है। जी सवाउन, सवाअन, सवाइन। अलिफ के बगैर भी बोलेंगे, ठीक है। अलिफ के बगैर, हाँ जी जी, आप देखिए, अलिफ के अगर बगैर। आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन को पिंच करके बड़ा कर लेना। जी जी, मैंने अब बड़ा की। हाँ बड़ा करके आप लोग देखिए, ठीक है, अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो। सवा उन, सवा अन, अलिफ के बगैर, सवा इन, के बगैर, जी। एक्सेप्शन में, ठीक है। फजीलत जज़ाकल्लाह खैर। मैं नाम आपका वो हो जाती, अफशा। अफशा, अफशा। हाँ फजीलत आ जाए। जी मैम। आखिरुन, जी आखिरुन, आखिरन, अलिफ के साथ आखिरिन। वेरी गुड, माशाअल्लाह, वेरी गुड। एक ही। सादिकुन, सादिकन, अलिफ के साथ सादिकिन। वेरी गुड, माशाअल्लाह। हाउलाई, 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 मबनी सला। ये भी इशारा है, ठीक है, ये भी इशारा है। इसमें इशारा। ये हादा का जमा है, ये हादा का प्लूरल। ठीक है। सुलेमानु, सुलेमाना, सुलेमाना, मर्दों के नाम जो वेरी गुड, मबनी से जो, चेंज जो, मर्दों के नाम नहीं है। जो अलिफ नून के अंदर। यहाँ एक ये भी कर लीजिए। शुअइबुन, शुअइबन, शुअइबुन, शुअइबन, शुअइबिन। जी अलिफ के साथ नहीं बोला आपने, अलिफ के साथ, अलिफ के साथ जी मैम, अलिफ के साथ। ठीक है। ये जी मैम। छह लिस्ट में था, तो आपको तनवीन जी के जी साथ जी भी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जी, मुनसरिफ मुनसरिफ, इसी की मुनसरिफ। तरह ट्रीट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह फजीलत, बहुत अच्छा किया आपने। और अब ले लेते हैं जज़ाकल्लाह। अंजुम इमरान को। जी मैम। जी करें। निदा उन, निदा अन, अलिफ के बगैर, निदा इन। वेरी गुड, माशाअल्लाह, एक्सेप्शन है अलिफ हमजा। ये कीजिए। हाजा, 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 मबनी से इसम इशारा। वेरी गुड, माशाअल्लाह, वेरी गुड। ये कीजिए। अस्वरु, अस्वरा, अस्वरा, अफअलु के वजन पे। वेरी गुड, अफअलु के वजन पर गैर मुनसरिफ। ये कीजिए। मैम मुझे स्क्रीन, हाँ अब शो। हम कह रहे हैं आपसे कि आप जो है अपनी स्क्रीन को बड़ा करके, पिंच करके, बड़ा करके आंसर करें। जी मैम। जालिका, 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 वेरी, मबनी से इशारा। इसमें इशारा। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह अंजुम। अब साइमा आ जाए प्लीज। फुकराउ, फुकराआ, अलिफ के बगैर फुकराई। साइमा, जब तनवीन होगी तभी अलिफ वाली कंडीशन हम बोलेंगे। अगर सिंगल हरकत है ना तो फिर तनवीन अलिफ का तो कोई फिर चक्कर ही नहीं। सही सही, ये वैसे भी उसके वजन पे है। हाँ फुकराउ, फुकराआ, फुकराआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये गैर मुनसरिफ है ना, तो यहाँ तो वैसे जी भी जी अलिफ आ ही नहीं सकता है।
और तनवीन अगर सिंगल हरकत आप लोगों को दिख रही है तो वो अलिफ वाला सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। और ये किस वजन पर है? ये है फुअला, फुअलाउ के वजन पे। वेरी गुड, फुअलाउ के वजन पर है ये, माशाल्लाह। ये भी कर लीजिए। ये भी फुअलाउ के वजन पे है। गुरबाउ, गुरबाआ, गुरबाआ। वेरी गुड। तिलका, तिलका, तिलका। इसमें इशारा मबनी अस्मा। वेरी गुड, आपको तो सब यही वजन मिल रहा है। शुहदाउ, शुहदाआ, शुहदाआ। गैर मुनसरिफ फुअलाउ के वजन पे। माशाल्लाह। हमजतु, हमजता, हमजता। गैर मुनसरिफ मर्दों के नाम जो गोलदा पे खत्म। वेरी गुड, माशाल्लाह। लास्ट वन। मिस्रु, मिस्रा, मिस्रा। मुल्क का नाम है, गैर मुनसरिफ। वेरी गुड, माशाल्लाह। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एराब की पूरी रिवीजन कंप्लीट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सभी का बहुत अच्छा रिटेन किया है, बहुत अच्छा आता है। और अक्सर जो है आखिर के कभी 10 मिनट्स नॉट, मतलब हर 3-4 हफ्ते के बाद हम लोग इस तरह से, हो सकता है कि मैं यही सेम एक्सरसाइज डिफरेंट अल्फाज लेके आऊंगी, तो इस तरह की एक्सरसाइज से अपने एराब की रिवीजन करेंगे। उसमें जैसे आप बता रहे हैं अभी कि एक्सेप्शन बताएंगे, वजह बताएंगे और आंसर कम से कम अल्फाज में, बिल्कुल जैसे आज की क्लास आपने की। तो ये कभी कभी हर 2-3 वीक्स के बाद हम लोग करेंगे। और यह हो सकता है कि मैं कभी क्लास में ऐसे ही पूछ लूँ आपसे रैंडमली 1-2 लड़कियों से, तो जाहिर है तैयारी तो सबको करके आनी पड़ेगी कि गैर मुनसरिफ अस्मा के 6 पॉइंट्स बता दें या मबनी इस्म के 3 कैटेगरीज बता दें। तो उससे क्या होगा कि आप क्लास से पहले एक बार अपने नोट्स देख के आएंगी, कि हो सकता है मेरी ही लॉटरी लग जाए। और आप जब आंसर करेंगे तो दूसरे लोगों का भी रिवाइज हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो हम लोग एराब को छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, एराब को करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये देखिए, मबनी आज जो मैंने पॉइंट्स बताए थे पहले, उसमें मुनसरिफ की मैंने बताई थी कि तनवीन और ये 3 शक्लें, फिर उसकी सिंगल हरकत और 2 शक्लें, और फिर गैर मुनसरिफ की ये 12 पॉइंट्स, फिर मबनी एक ही शक्ल और उसके बस 3 वो कैटेगरीज हैं जो आज आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लिए। इशारा, मौसूल और जमायर, ये 3 वर्ड याद रखिए। इतनी चीजें आपको बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए हर वक्त। इसीलिए मैं नोट्स कहती नहीं हूँ बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स में जो चीजें होती है ना वो तो उधर ही दफन हो जाती हैं। हर चीज अपनी फिंगर टिप्स में रखें, अपनी दिमाग में रखें, अपनी जुबान पे रखें। इंशाल्लाह ताला इसको इतना रिवाइज करें कि हर वक्त, और नहीं करेंगी आप तो मैं खुद ही यहाँ पे आपसे पूछ पूछ के आपको करवाऊंगी। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला, जैसा कि आपको पता है कि एराब के बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है जिन्स। जिन्स का टॉपिक सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म होगा। कोशिश करें कि एब्सेंट मत हो, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास में हम मौजूद होते हैं, नहीं कोई भी नया टॉपिक शुरू हो, अगर हम फर्स्ट क्लास में मौजूद होते हैं वो चीज़ बहुत क्लियर होती है। और अगर हम किसी वजह से मिस कर दें और फिर सेकंड क्लास में आए तो फिर एक उलझन का शिकार होते हैं। तो जिसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानती हैं कि अरबिक लैंग्वेज में हर इस्म या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो उसी को देखेंगे कि कैसे हमको पहचानना है और क्या उसकी पहचान है, एंड वो सारी चीजें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सब जरूर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वक्त पे आइएगा, जैसा कि मैंने कहा कि ठीक 9 बजे सारे लोग जो 9:05 पे होते, मतलब उसके बाद 9:02 के बाद कोई क्लास में कोशिश करे कि एंटर ही ना हो, है ना, उससे पहले ही एंटर हो। कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी जेन्युइन वजह से लेट हो तो बेशक आप आधे घंटे भी आ जाए, लेकिन दैट जेन्युइन शुड बी रियली जेन्युइन, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग में से अगर 2 मिनट रुक सके तो रुक जाएं, हम लोग 1 सेकंड जरा
साइमा की अम्मी के लिए दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ बेहतरीन मामला करे। मैं सुन्नत वाली जो दुआ है वही कर लेती हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप सब भी उनके लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वत्थल्जि वलबरद वनक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत थौबल अबयद मिनद दनस वअब्दिलहा दारन खैरम मिन दारिहा व अहलन खैरम मिन अहलिहा व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहा व अदखिलहल जन्नह व अईज़हा मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद करे, उन्हें इल्लियीन में दाखिल करे और वहाँ वो अपने पहले से जो लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं आलम बरज़ख में, आपको पता है कि हम जो है अल्लाह रूह जो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से है। जैसे अल्लाह ताला हमेशा हमेशा रहने वाला है, ये रूह भी जो है ये जिस्म बस बदलता रहता है। ये कपड़े की तरह से रूह के ऊपर ये चीज बदलती रहती है। ये रूह जो है वो जन्नत, मैं जन्नत ही बोलूंगी, दूसरी जगह मैं बोल नहीं रही हूँ, ये हमेशा हमेशा के लिए इन जगहों पर मौजूद रहती है। शुरू में हम आलम अरवाह में होते हैं, वहां से अपनी माओ की पेट में आकर इस दुनिया में ले आ रहे होते हैं। उसके बाद कब्र में हो रहे होते हैं और कब्र में हमारा जिस्म जाता है, रूह हमारी जाती है इल्लियीन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की और साइमा की अम्मी की रूह सब की इल्लियीन में दाखिल करें अल्लाह ताला अपनी रहमत से, हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हम सब के। और दूसरी जगह होती है सिज्जीन, जहाँ गुनहगार लोग। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब हमें पता होगी तो हम अपनी दुआओं में भी बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्लियीन में दाखिल कर, या अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से जब हम जाएं तो सिज्जीन में बिल्कुल ना जाएं। कब्र जो है वो सबसे मुश्किल घड़ी होती है। अल्लाह ताला वहां पे न सिर्फ साइमा की अम्मी के लिए बल्कि जो लोग पहले जा चुके हैं उन सब के लिए, और हम सब पीछे आने वाले हैं। कहते हैं ना कि जब कोई किसी को दफन करके आए तो उसे ये कहना है कि सून वी आर फॉलोइंग यू, मतलब जल्दी ही ललाहिकून, हम जल्दी ही बस आपके पीछे आने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की कब्र की मंजिल को आसान करे और अल्लाह हम सब एक दूसरे को इस तरह दुआओं में याद रखें। जब भी किसी कब्रिस्तान से ये दुआ कोशिश करें कि अल्लाह मग़फ़िर लहुम वरहमहुम करके याद कर ले, तो जिससे सब के बारे में जब भी हम कहीं किसी भी शहर जाते हैं, कभी न कभी सिमेट्री इससे उससे गुजरना हो ही जाता है, तो जरूर दुआ किया करें, जिससे जब हम मर जाएं तो हमारे लिए भी लोग इसी तरह से दुआ करें और अपने बच्चों को भी ये दुआ जरूर सिखाएं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला साइमा की अम्मी को के साथ बेहतरीन मेहमान नवाजी करे, उनके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे और उन्हें इल्लियीन में दाखिल करे। वो वहाँ अपने पहले पहुंचे हुए रिश्तेदारों से मिल के वहाँ, जैसे यहाँ हम खुश हैं वैसे ही वो वहाँ खुश खुर्रम, यहाँ से भी ज्यादा, क्योंकि दुनिया की आजमाइशों मुश्किलों से आदमी आजाद हो जाता है तो बेहतर हो जाता है। आप इस दुआ में देखिए, यही दुआ की जा रही है कि इस घर से बेहतर घर अता कर, इस यहाँ के लोगों से बेहतर लोग अता कर, यहाँ के साथियों से बेहतर, यहाँ के साथी से बेहतर साथी अता कर। तो अगर हम नेक अमाल करेंगे तो वहां हर चीज यहाँ से बेहतर होगी, लेकिन शर्त है ईमान और आमाल इंशाअल्लाह ताला। तो जरूर ये दुआ कोशिश करें कि याद करें, ठीक है। देखते हैं कि 1 महीने के अंदर कितने लोगों को याद हो जाती है। क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले हफ्ते 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।